Uh, in a last class, I sent one WhatsApp photo for you, that is problems. Now I will explain that problems. జనరల్గా ఏంటంటే మీరు ప్రాబ్లం చేయడానికి ఎందుకు కొంచెం భయపడిపోతున్నారు. ఒకసారి నేను ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీరు చూడండి. సి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇలా ఇచ్చారండి ఇక్కడ. ది వెలాసిటీస్ ఆఫ్ ఏ బాడీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ SHMR 3 and 4 centimeter per second when the displacements are 4 and 3 centimeter PTDs. ఒక సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఉన్న బాడీ ఏం చేస్తుంటే మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ వెలాసిటీ చేస్తుంది. అదేంటంటే ఇక్కడ 3 and 4 centimeters per second. అలాగే వాటికి డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చాడు. వాటికి డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ 4 centimeter and 3 centimeter అని చెప్తున్నాడు. అయితే దాని యొక్క టైం పీరియడ్ ఎంతో కావాలి. వాట్ ఈస్ ది టైం పీరియడ్? నేను మీకు చెప్పాను ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ వెలాసిటీస్ ఇచ్చినప్పుడు టైం పీరియడ్ ఫార్ములా ఏంటంటే టైం పీరియడ్ T ఈక్వల్ టు 2π ఇంటూ రూట్ ఓవర్ y1 స్క్వేర్ మైనస్ y2 స్క్వేర్ బై v2 స్క్వేర్ మైనస్ v1 స్క్వేర్. ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం? సింపుల్ బైండ్లో ఫార్ములా ఏంటండి? T ఈక్వల్ 2π ఇంటూ రూట్ ఓవర్ L/G కదా. L అంటే నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంటే కదా. G అంటే నథింగ్ బట్ ఇయర్ వెలాసిటీస్. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీస్ నథింగ్ బట్ యాక్సిలరేషన్. మనం ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ టైం పీరియడ్ T ఈక్వల్ టు 2π ఇంటూ రూట్ ఓవర్ y1 displacement 4 square minus 3 square by అలాగే velocities v2 square, v2 value 4 ఇచ్చాడు and 4 centimeter per second. So that is 4 square minus 3 square. So T equal to 2π into root over 4 square అంటే 16 minus 9 7 by 7. So T equal to 2π. 7 by 7 is nothing but 1, that's why root 1. So time period T equal to 2π seconds. This is the formula for, this is the answer for first problem. Now see second one. Next, say the second one. A body moves between 2 points A and B which are at a distant A and B from the point O in the same straight line OAB. Then the amplitude is. ఒక బాడీ ఏం చేస్తున్నాడు? మనకి ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ మధ్యలో మూవ్ అవుతుందండి. ఇక్కడ A and B అన్నాడు. ఇక్కడ వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అన్నాడు? ఇక్కడ A and B అని చెప్తున్నాడు. ఎక్కడి నుంచి అది? ఫ్రమ్ ది పాయింట్ O ఇన్ ది సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్. ఫ్రమ్ ది పాయింట్ O ఇన్ ది సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్. దెన్ ది యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్. అయితే దీనికి యాంప్లిట్యూడ్ ఎంతో అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. See this one. The particle moves like this. The particle is moving between points A and B which are at a distances A and B from the point O along the straight line OAB. This is O, this is A, this is B. From O to A the distance is small a. From O to B the distance is small b. See this one, we know that the maximum displacement of the particle from its mean position is called amplitude. So that's why the total distance is nothing but here చూడండి ఇక్కడ b minus a అవుతుంది. b minus a is equal to OA plus AB. b minus a equal to OA plus AB. So b minus a equal to OA value is nothing but amplitude, capital A plus AB value, amplitude, that is capital A. So b minus a equal to 2a. Therefore capital A equal to b minus a by 2. Capital A equal to b minus a by 2. This is the amplitude of the particle in between the points A and B. Again I am repeating. The particle moves along a straight line between the points OAB. From O to A, this is one point. It has a distance small a. From O to B, the total distance is B, small b.
From O to A here, this is the match one displacement, that is amplitude. From A to B, this is also match one displacement, that is AB. So B minus A equal to, now the distance equal to OA plus AB. So B minus A equal to A plus A. So B minus A equal to 2A. B minus A equal to 2A. So B minus A equal to 2A, that is A equal to B minus A by 2. Capital A equal to B minus A by 2. Next see, third one. The acceleration of a particle executing SHM at a distance of 3 cm from equilibrium position is 5 cm per second. The acceleration at a distance of 2 cm from the equilibrium position is. Now we will go to third problem. The acceleration of a particle executing simple harmonic motion at a distance of 3 cm from equilibrium position is 5 cm per second square. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారండి క్లియర్గా, ఒక పార్టికల్ ఏం చేస్తుంటే సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేస్తున్నప్పుడు 3 cm డిస్టెన్స్ దగ్గర మనకి ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది. ఈక్విలిబ్రియం మీన్స్ రెస్ట్. అప్పుడు దానికి యాక్సిలేషన్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ, 5 cm per second square అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ది యాక్సిలేషన్ అట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 2 cm ఫ్రమ్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ ఈస్. అయితే ఈ పార్టికల్ మనకి 2 cm డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు దీని యొక్క యాక్సిలేషన్ ఎంతో అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. మనం ఒకసారి ప్రాబ్లం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇచ్చిన డేటా అంతా మనకి యాక్సిలేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మీదే ఉందండి, ఇంకా వేరే టర్మ్ ఏమీ లేదు. మన యాక్సిలేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మీద ఉన్నప్పుడు మనకి ఒకటే ఫార్ములా ఉంది ఇక్కడ. ది రిలేషన్ బిట్వీన్ యాక్సిలేషన్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్. యాక్సిలేషన్ ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ అవుతుంది. Angular velocity remains constant, then A is rightly proportional to x. So A1 by A2 equal to x1 by x2. A1 by A2 equal to x1 by x2. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, యాక్సిలేషన్ మనకి 5 cm per second square ఇచ్చాడు. సో A1 5 by A2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అన్నాడండి ఇక్కడ, x1 3 cm అని చెప్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ 3 by 2. సో A3 క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి ఇక్కడ, 3 into A2 equal to 10, 2 into 5 10. సో A2 equal to 10 by 3 meter per second square. సో యాక్సిలేషన్ A equal to 10 by 3 meter per second square. ఇక్కడ మనకి యూనిట్ సెంటీమీటర్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. చూడండి ప్రాబ్లం ఎంత ఈజీగా ఉందో మీకు. సో యాక్సిలేషన్ ఇస్ రైట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎక్స్. ఎప్పుడైనా మనకు గుర్తుపెట్టుకోండి, acceleration and displacement both are acting in directly proportional to relation when angular velocity remains constant. Next, see, we will go to fourth problem. A particle of 0.25 kg vibrates with a period of 2 seconds. ఒక పార్టికల్ తీసుకున్నాడండి, దానికి మాస్ మనకి 0.25 kg అని చెప్తున్నాడు. దీని యొక్క టైం పీరియడ్ ఎంత ఉందంటే 2 seconds అని చెప్తున్నాడు. ఇఫ్ ఇట్స్ గ్రేటెస్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ 0.4 meters. దీని యొక్క గ్రేటెస్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అన్నాడు ఇక్కడ, 0.4 meters అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ది మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ ఇన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈజ్. అయితే మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ కావాలి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. మనకి మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటంటే Vmax ఈక్వల్ టు ఏ ఒమేగా అని చెప్పాను ఆల్రెడీ ఇక్కడ. Vmax ఈక్వల్ టు ఏ ఒమేగా, ఇదొక్కటే మనకున్న ఫార్ములా. దీన్ని ఉపయోగించుకొని మనం వెలాసిటీ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ. మనకి గ్రేటెస్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నాడు ప్రాబ్లంలో. గ్రేటెస్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంప్లిట్యూడ్. ఆల్రెడీ చెప్పాను కూడా మీకు, గ్రేటెస్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంప్లిట్యూడ్. సో యాంప్లిట్యూడ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత అన్నాడండి ఇక్కడ, 0.4 meters. సో ఏ ఇంటూ ఒమేగా డైరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు, యాంగులర్ వెలాసిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఒమేగా అంటే ఇక్కడ 2π by capital T అవుతుంది. సో యాంప్లిట్యూడ్ ఏ ఈక్వల్ టు గ్రేటెస్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఇచ్చాడు, 0.4 ఇచ్చాడండి. సో 0.4 into 2π by
capital T అంటే 2 cancel, that is 0.4 into 5. 0.4 అంటే ఏ రాసుకోవచ్చు మనం 4/10 అని రాసుకోవచ్చు కదా. 4/10 into 5, that is 2 2s 2 5s, that is 2/5 into 2π/5. Therefore the maximum velocity of the particle in SHM is 2π/5 meter per second. This is the maximum velocity. Next, we will go to another problem. If alpha and beta denote the maximum velocity and maximum acceleration of a simple harmonic oscillator. Simple harmonic oscillator అంటే ఏం లేదండి, మన ఏదైనా పార్టికల్ మనకి స్ప్రింగ్ అని వైబ్రేట్ అవుతుంటే ఫ్రమ్ ఇట్స్ మెయిన్ పొజిషన్ నుంచి దాన్ని మనం సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. దెన్ ఇట్స్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఈజ్, అయితే యాంప్లిట్యూడ్ ఎంతో అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి, ఇక్కడ రెండింటిలో మనకి మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ మ్యాక్సిమం యాక్సిలేషన్ అన్నాడు. సో మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి, ఇక్కడ Vmax ఈక్వల్ టు ఏ ఒమేగా, మ్యాక్సిమం యాక్సిలేషన్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, యాంప్లిట్యూడ్ అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. సో యాంప్లిట్యూడ్ ఫార్ములా నేను చెప్పాను మీకు, యాంప్లిట్యూడ్ ఏ ఈక్వల్ టు Vmax స్క్వేర్ బై ఏ మ్యాక్స్. సో Vmax స్క్వేర్ కాబట్టి ఇక్కడ Vmax ఎంత ఇచ్చారండి, ఇక్కడ ఆల్ఫా అన్నాడు. సో దట్ ఈస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై ఏ మ్యాక్స్ ఈస్ బీటా. దేర్ఫోర్ amplitude A equal to alpha square by beta. Amplitude A equal to alpha square by beta. This is the amplitude of the particle when amplitude of the particle in SHM. Next, see the sixth problem. A particle executing SHM has frequency of 10 Hz as it crosses its equilibrium position with a velocity of 2π meter per second. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, ఇక్కడ ఒక పార్టికల్ ఏం చేస్తున్నాడు, SHM ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, దానికి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అని చెప్తున్నాడు, 10 Hz అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడంటే అది యాజ్ ఇట్ క్రాసెస్ ఇట్స్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్, అది ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ని క్రాస్ చేస్తుంది. ఎంత వెలాసిటీ తోటి అండి, ఇక్కడ 2π meter per second తోటి. యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన టర్మ్స్ ఏంటో రాసుకుందాం. గివెన్ దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ F ఈక్వల్ టు 10 Hz, given that frequency F equal to 10 Hz. F equal to 10 Hz. అలాగే ఇంకేం చెప్తున్నాడు మనకి, as it crosses its equilibrium position with a velocity of 2π meter per second. ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ ఎంత వెలాసిటీ ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఇక్కడ 2π meter per second తోటి ట్రావెల్ చేస్తుంది. దాంతోపాటు ఇంకేం చెప్తున్నాడు మనకి, యాంప్లిట్యూడ్ అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ ఏ ఈక్వల్ హౌ మచ్, మనకి ఏం తెలుసు, ఇక్కడ V ఈక్వల్ టు ఏ ఒమేగా, V ఈక్వల్ టు ఏ ఒమేగా, దట్ ఈస్ ది మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ. సో V ఇచ్చాడు ఇక్కడ 2π is equal to capital A into ఒమేగాని ఏం చేస్తాడు, ఇక్కడ ఒమేగాని మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో రాసుకోవాలి. ఒమేగా అంటే ఇది మరి 2π by capital T, 1/T is nothing but F. So that's why 2π into F, 2π into F. So 2π cancel, రిమైనింగ్ ఏముందండి, ఇక్కడ 1 ఈక్వల్ టు A into F. F వాల్యూ ఎంత, ఇక్కడ 10. సో 1 ఈక్వల్ టు 10 into A. సో A ఈక్వల్ టు 1/10, that is 0.1 meters. This is the amplitude of the particle in SHM, the amplitude of the vibration of the particle. Next, see the seventh one. The acceleration of a particle in SHM is 0.8 meter per second square. ఒక సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఉన్నటువంటి పార్టికల్కి యాక్సిలరేషన్ ఎంత ఇచ్చారండి, ఇక్కడ 0.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చారు.
0.8 meter per second square. ఇప్పుడు ఉంటుంది when its displacement is 0.2 meters. దీనికి డిస్ప్లేస్మెంట్ x ఇచ్చాడు ఇక్కడ 0.2 meters. అలాగే దాంతోపాటు ఏమన్నాడు ఇక్కడ మనకి ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆసిలేషన్ ఈస్, అయితే ఈ పార్టికల్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అడుగుతున్నాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆసిలేషన్ ఎఫ్ వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన టర్మ్స్ ఏంటి, ది యాక్సిలేషన్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ ఇన్ SHM ఈస్ 0.8 meter per second square. ఇట్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ 0.2 అన్నాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆసిలేషన్. మనకి యాక్సిలేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాడు. మెయిన్ యాక్సిలేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి రిలేషన్ మనం ఇంత ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో చెప్పానండి. ఏ ఈక్వల్ టు ఏం తెలుసు మనకి, మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ కదా. ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్. నౌ యూ కెన్ కన్సిడర్ ది magnitude of acceleration, that is omega square into x. Magnitude of acceleration equal to omega square into x. So that's why magnitude of A equal to omega square into x. So that is magnitude of A equal to omega and angels మనకి 2 pi f కదా, 2 pi f whole square into x. So now we can substitute the value of A and x in this formula. We will get 0.8 is equal to 2 pi into f whole square into displacement 0.2. 0.8లో 4 times cancel అవుతుంది. సో ఫైనల్గా 4 ఈక్వల్ టు 2 pi f whole square. మనకి ఇక్కడ 4 ఉందండి, ఇక్కడ 4 అంటే 2 square అని రాసుకోవచ్చు. 2 square ఈక్వల్ టు 2 pi f whole square, square cancel. Now 2 pi f equal to 2 cancel. So frequency f equal to 1 by pi h. So frequency f equal to 1 by pi h. ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. యాక్సిలేషన్ ఫార్ములా రాసుకున్నానండి. ఇక్కడ యాక్సిలేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. సో యాక్సిలేషన్ ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్. సో magnitude of A ఈక్వల్ టు ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్. magnitude of A ఈక్వల్ టు ఒమేగా అంటే 2 pi f అని తెలుసు. సో 2 pi f హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ అవుతుంది. magnitude of A acceleration they are given 0.8 meter per second square. So 0.8 equal to 2 pi f whole square into 0.2 displacement. 0.4 times లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 4 ఈక్వల్ 2 pi f whole square, 2 square ఈక్వల్ టు 2 pi f whole square, that is 2 cancel. Remaining 2 pi f equal to 2, f equal to 1 by pi h. This is the frequency of the particle in its oscillation. Next scene, 9th one. If the maximum velocity of a body executing SHM is numerically equal to maximum acceleration of the frequency of its oscillation is. ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఏమన్నాడు మనకి, సారీ 8th ప్రాబ్లం. ఏ పార్టికల్ escapes SHM along a straight line with a period of 2 seconds. ఓ పార్టికల్ ఏం చేస్తుంటే మనకి ఇక్కడ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేస్తున్నాయి అలాంగ్ ది స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. దీనికి టైం పీరియడ్ ఎంత అన్నాడు, ఇక్కడ 2 seconds అని చెప్తున్నాడు. అలాగే దీంతో పాటు ఇంకేమంటున్నాడు మనకి, ఆన్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ 10 centimeter. యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూ మనకి 10 centimeter అన్నాడు. వెలాసిటీ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ 6 centimeter ఫ్రమ్ ది మీన్ పొజిషన్ ఈజ్. వెలాసిటీ మనకి ఇక్కడ మీన్ పొజిషన్ నుంచి 6 centimeter ఉన్నప్పుడు దానికి వెలాసిటీ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ ఇచ్చిన టర్మ్స్ రాసుకోండి. ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఈక్వల్ టు 2 seconds. అలాగే యాంప్లిట్యూడ్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 centimeter. అలాగే వెలాసిటీ ఫ్రమ్ ఇట్స్ మెయిన్ పొజిషన్ అన్నాడు, అంటే వి మ్యాక్స్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా వెలాసిటీ అట్ మెయిన్ పొజిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ. సో వి మ్యాక్స్ ఇచ్చాడండి. ఇక్కడ వి మ్యాక్స్ ఎంత ఇచ్చాడంటే మనకి వి మ్యాక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అన్నాడు, ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు 6 centimeters. సో మనకేం తెలుసు అంటే ఇక్కడ Vmax ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ A ఇంటూ ఒమేగా. Vmax ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ A ఇంటూ ఒమేగా. క్యాపిటల్ A ఇంటూ ఒమేగా అంటే ఏం తెలుసు మనకి, ఇక్కడ
ఇక్కడ అడిగింది ఏంటంటే ఓన్లీ వెలాసిటీ ఒకటే. సో వెలాసిటీ v ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఇంటూ రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో v ఈక్వల్ టు ఒమేగా, ఒమేగా అంటే మనకి 2π/T అని తెలుసు, ఇంటూ రూట్ ఓవర్ ఏ వాల్యూ 10 సెంటీమీటర్. సో 10 ఇంటూ 10⁻⁻² హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 6, డిస్ప్లేస్మెంట్ 6 సెంటీమీటర్ అన్నాడు, 6 ఇంటూ 10⁻⁻² హోల్ స్క్వేర్. సో v ఈక్వల్ టు 2π/T ఇంటూ రూట్ ఓవర్ ఈ 10⁻⁻² హోల్ స్క్వేర్ ఉంటే 10⁻⁻4 ఈ రెండింటిలో ఉందండి. ఇక్కడ ఈ 10⁻⁻² హోల్ స్క్వేర్ బయటకి తీసుకొచ్చేద్దాం. 10⁻⁻4 ఇంటూ 10 స్క్వేర్ అంటే 100 మైనస్ 36, 100 మైనస్ 36. సో v ఈక్వల్ టు 2π/T వాల్యూ ఎంత, టైం పీరియడ్ 2 seconds ఇంటూ రూట్ ఓవర్ 10⁻⁻4 ఇంటూ 100 minus 36 is nothing but 64. So 2 cancel. So v equal to 5 into root 64 and 8 and 10⁻⁻4 root and 10⁻⁻2. So that is 8 pi into 10⁻⁻2 meter per second. 8 pi into 10⁻⁻2 meter per second. అదే వాల్యూ మనకి ఇక్కడ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ రాస్తున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ v ఈక్వల్ టు 8 pi ఇంటూ 10⁻⁻20 సెంటీ. సో సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్. This is the velocity of the particle in SHM, which has a displacement of 6 centimeter and amplitude is 10 centimeter. Once again I am repeating, they are given the time period t equal 2 seconds and amplitude a equal to 10 centimeter and displacement x equal to 6 centimeter. We know that the velocity of a particle in SHM is given by v equal to omega into root over a square minus x square. So v equal to 2π/T into root over a value in 10 centimeters. 10 centimeters. So 10 into 10⁻⁻2 whole square minus 6 into 10⁻⁻2 whole square. So v equal to 2π/T into root over ఇక్కడ 10⁻⁻2 ఉంది, ఇక్కడ 10⁻⁻2 హోల్ స్క్వేర్ ఉన్నాయి. రెండు బయట తీసుకొస్తే 10⁻⁻4 అవుతుంది. సో 10⁻⁻4 ఇంటూ 100 minus 36. సో v ఈక్వల్ టు 2 క్యాన్సిల్, రూట్ ఓవర్ 10⁻⁻4 ఇంటూ 100 minus 36 64. సో v ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ రూట్ 64 అంటే ఇక్కడ 8 అవుతుంది. 10⁻⁻4 అంటే 10⁻⁻2. సో v ఈక్వల్ టు 8 pi ఇంటూ 10⁻⁻2 meter per second. So velocity of the particle in SHM is v equal to 8 pi centimeter per second. v equal to 8 pi centimeter per second. Next, ninth problem. If the maximum velocity of a body executing SHM is numerically equal to maximum acceleration, the frequency of its oscillation is. See clearly what they are given. The maximum velocity of a body executing SHM. They are given clearly maximum velocity.